مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بڑے نام میں آپ کی سلامتی ہو. آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالی بجائیں. ہم دسمبر کے سیزن میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ آج دسمبر کا پہلا دن ہے. اور جب دسمبر کا پہلا دن شروع ہوتا ہے ہمارے دل خوشی اور شادمانی سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسی انسانیت کو، ایک ایسے شخص کو پریزنٹ کرتے ہیں جو پوری دنیا کائنات کے لیے نجات اور معجزات اور شفا کا منبع بن کر آیا. کلام مقدس میں لکھا ہے پہلے دنیا کے پاس امیدیں تو تھیں لیکن وہ امیدیں قبر تک رہتی تھیں، لیکن جب ہمارا مسیحا آیا تو وہ امید ملی جو زندہ امید ہے. آئیے اس امید کے لیے اور اس کے کلام کے لیے زوردار تالی بجائیں. مقدس لوکا کی انجیل میں سے اقتباس ہے، اس کا باب نمبر پہلا ہے اور اس کی 26ویں آیت. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کماری کا نام مریم تھا. اگر ہم مقدس متی کی انجیل میں سے پڑھیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم کا جو رشتہ ازدواج بننے سے پہلے منگنی جس شخص کے ساتھ ہوئی تھی، تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس کو یہ خبر ملی کہ مقدسہ ماں مریم امید سے ہے تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس نے چپکے سے اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. میں اس جگہ پر مقدسہ ماں مریم کے لیے بہت سارا ریوارڈ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سچویشن میں جبکہ وہ مرد سے ناواقف ہے، وہ اس کی جو ڈگری بتائی گئی ہے وہ کمالی ہے اس کی حالت، اور اس حالت میں اگر کوئی لڑکی یا عورت یہ کہے کہ مجھے خدا نے امید دی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا غلیظ معاشرہ ہے وہ سب سے پہلے کس کی طرف یا کس کو ڈھونڈنا شروع کرے گا. بڑے چیلنجز تھے مقدسہ ماں مریم کے لیے اور شیطان نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ان کا نام ختم کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں سب سے پہلا دشمن ہیرودیس کھڑا ہوا اور اس نے کہا اگر وہ ستارہ تمہیں ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اس کو سجدہ کروں. ایکچولی وہ یسوع کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ یسوع مسیح کو قتل کرنا چاہتا تھا. بھلا کیوں؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری جو بادشاہی ہے اس کو خطرہ ہے. میری جو کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، آگے میں چل کر بتاتا ہوں، لکھا ہے مقدسہ ماں مریم کو جب فرشتے نے پیغام دیا تو ایک 28ویں ذرا نکالیے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت. بڑے دھیان سے سنیے گا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، یہ فرشتہ کی بات ہو رہی ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مقدسہ ماں کو سلام کرتے ہیں. جی مقدسہ ماں کو سلام کرنا ہے تو ذرا اپنی صورت اور سیرت بھی دیکھ لے. کیا تو اس قابل ہے؟ یہاں پہ خدا نے کس کو مقرر کیا سلام کرنے کے لیے؟ ہے آواز کا ہٹائیے. فرشتہ کو بھیجا ہے. ذرا پڑھ دیجیے، میں صرف ریڈ کریے اس آیت کو 28ویں کو. اور فرشتہ نے اور فرشتہ نے مقدسہ ماں کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے. سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے. ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے. سلام کرنے والا کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیے جوش میں. اب وہ سلام کرنے کے لیے جاتا ہے. خدا معاف کرے مجھے جو کبھی چرچ نہیں جاتا. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں ماں کو سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ماں کو سلام کرنا ہے. بھائی بڈھا خدا مندے کو چلے گئے نے، وہ کہتے ہیں دسی مقدسہ ماں کو سلام کرنا ہے تے فرشتے بن کے آؤ. وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے میرے بیٹے جیسے بن کے آؤ. میرے بیٹے میں نہ گناہ ہے، نہ تباہ ہے، نہ جری ہے. اگر تم مجھے سلام کرنا چاہتے ہو، یہاں پہ لکھا
साथ है। और कई दफा मैं इस बात को दोहरा चुका हूं कि कई फिरके इल्जाम तराशी करते हैं कि ये पेंटिकॉस्टल मुकद्दसा मां को इज्जत नहीं देते। अरे अकल के अंदर ये कैसे हो सकता है? जिस खातून को फरिश्ते आकर सलाम करें, ये कैसे हो सकता है कि कोई उसकी इंसल्ट करे? उसका जो ना सिर्फ जिस्म बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा अपने इंटरव्यू में फरिश्ते को कहती है मैं मर्द से नावाकिफ। सुनिए, मैं 2-3 मिनट में इसको कवर करना चाहता हूँ। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, यानी मुकद्दसा मां की बात हो रही है और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। फजल को अगर हम लुगत में देखें तो ये लफ्ज फजूल से निकला है। हमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। मेरी बात को जरा गौर से सुने। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। बख्शा किसको जाता है? जिससे आप इब्जाना मांगते नहीं है। अब फकीर पैसे लेना है ते ओनो सी कदी क्या एला 500 ले जा ते अगले महीने वापस कर जाई। कहा कभी हम जब फकीर को दे देते हैं तो हम उसको बख्शीश कर देते हैं। और इसी तरह खुदा ने हमारे साथ किया। हमारे काम अच्छे नहीं थे, हमारे अबाजदाद की नलायकियां, कई कहने साढ़े अबाजदादियां बढ़िया गल्लां सी। अरे आप तीसरी या चौथी पुश्त में पीछे जाएं, आपके और मेरे बाप दादा बुतों की परस्तिश करने वाले थे, मुर्दार खाने वाले थे। ये तो भला हो मिशनरियों का कि वो आए और एशिया में खुदावंद का शुक्र हो कि यहां तक। आपको पता है कौन आया हमारे एशिया में खुदा का कलाम लेकर? हैं? कोई नहीं पता? हर बार सैर करते जाते जो हर साल यस सैर करने जाते हैं, पर पता नहीं तोमा आया कहां क्या। और तोमा क्या लाया? हमारे लिए मसीह का पैगाम जो मुकद्दसा मां के लिए है। तुझ पर फजल हुआ है हमारे, और ये लफ्ज फजूल से निकला है। साढ़े कामे जिधर इज्जत खुदा ने साढ़े रहम कर दो। आखिरी बात करेंगे। तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा। हाँ जी, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा होगा। ठीक है। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा। और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। और उसकी बादशाही का आखिर और उसकी बादशाही का आखिर। यही सुना है हदीस ने कि ये एक नया बादशाह है। उसको मरवाने के लिए उसने बहुत से बच्चों का भी कत्ल किया। सुनिए बच्चों, बच्चे खुदा ने आसमान की बादशाही के वारिस रखे हैं। बच्चे रोड़े मारन ले नहीं रखे जी। बच्चे दूसरे दे घरां च रोड़े मारन नहीं। बच्चे दूसरों के लिए मुसीबत बने। बच्चे किस लिए हैं? खुदा ने बादशाही के लिए रखे हैं। शागिर्दों में तकरार हुई। शागिर्दों ने कहा हमें बड़ा कौन है? तो यीशु मसीह ने एक बच्चे को खड़ा किया और कहा जो कोई बच्चे की मानद अपने आप को बनाए वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। और कलाम मुकद्दस में सबसे पहला जो कुर्बानी दी वो बच्चों की कुर्बानी। और देखिए उन माओं की गोदियों से बच्चों को छीन छीन कर कत्ल किया गया और बचाया किसको गया? यीशु को। उन बच्चों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है? और लिखा है मैं तो मुकद्दसा मां के लिए और यूसुफ के लिए शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यीशु को अपनी जिंदगी में महफूज रखा। आज चैलेंज ये है, वेलकम दिसंबर तो ठीक है, दिसंबर की खुशियां तो ठीक है, सूट भी ठीक है, शूज भी ठीक है, पिज्जा भी आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, आप होटलिंग करें, बहुत अच्छा है। लेकिन इस दिसंबर में ये ख्याल रखें कि हमारे दिलों में यीशु महफूज होना चाहिए, जिसका मुकद्दसा मां ने रखा। और लिखा है जब बादशाही की फिक्र पड़ी तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फरिश्ता और ये बहुत यीशु मसीह की पैदाइश है। अरब साहब पूरी दुनिया में यीशु मसीह की बहुत पैदाइश है जिसपे फरिश्तों का आना जाना लगा रहा।
कभी कभी आते थे फरिश्ते जमीन पर, लेकिन यीशु मसीह के दौर में फरिश्ते ऐसे आते जाते थे जैसे आज जिनके पास मल्टीपल वीजा हो, वो अमेरिका से फुर करके पाकिस्तान और फुर करके दूसरे मुल्क में चले जाते। इस तरह फरिश्ते आते जाते थे। क्यों बना? क्योंकि आम लोगों के पास की बात आम नहीं थी। ये आम नहीं थी, ये बड़ी खास बात थी। लेकिन जब 1,44,000 से ना बन पड़ा तो उसने अपना ही इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह की निजात, अगर आप तालीम जाना चाहते हैं तो आइए हम खुदा की हुजूर में सिजदा पेश करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और वेलकम दिसंबर के इस सीजन को, इस दिन को अपनी जिंदगी में लेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah.